नमस्कार भौणी आपण मानकु हार्दिक शुभेच्छा जणै आज नारी महल आरंभ करुछु आपणकर प्रिय आमर ए कार्यक्रम लेखा और लेखिका। भौणी आज लेखा और लेखिका कार्यक्रम अतिथि भाव आम सहित अछंती लेखिका मंदाकिनी सेनापति। मुख्यतः कविता लेखुथिबा श्रीमती सेनापतिंकर ओडिया साहित्य प्रति रहिछि गभीर अनुरक्ति। पिलाटी दिनरू ही से ओडिया साहित्यर पुस्तक मान पढ़िबाकू खूब भल पाई आसिछंती। तांकर अनेक कविता विभिन्न पत्रपत्रिका प्रकाशित मध्य हेइछि। ताले आसंतु आजिर लेखा और लेखिका कार्यक्रम रे तांको भेटिबा एवं तांकर लेखकीय जीवन संपर्क रे किछि जानिबा तांकरी मुहरु। नमस्कार, आपनकू हमर ए लेखा और लेखिका कार्यक्रम को स्वागत करछु। नमस्कार। आपणकर ए जो लेखकीय जीवन लेखालेखी प्रति आग्रह कौन केमती आरंभ होइतिला सेइथरु कथा आरंभ करिबा ताले से संपर्क रे हमटे कहंतु। एक्चुअली स्कूल जीवन रे मोर साहित्य प्रति विशेष माने टिके आग्रह थिला, अनुरक्ति थिला। बापा शिक्षक थिले। आज्ञा बापा बहुत भल कविता लिखुथिले। बापाଙ୍କ कविता माने पढिले पूरा भाषा पूरा भाव परिपूर्ण कविता। आउ स्कूल लाइब्रेरी भी प्रचुर बही आस्तिला, माने बहीर प्राचुर्य थिला हम घरे। बंगला साहित्य जो ओडिया अनुवाद बही सब आस्तिला, आउ ओडिया उपन्यास भी आस्तिला। सब प्रकार बही आम घर को आस्तिला। सेति बापा भी बहुत पढ़ापढ़ी करथिले। आउ मोर भी बहुत आग्रह थिला सेटा पढ़ापढ़ी करिया पई। मु भी कॉलेज लाइफ रो माने कॉलेज लाइफ सर मु सब उपन्यास पढ़े आरंभ करथिला। बहुत माने प्राय लाइब्रेरी समस्त बही मु पढ़ी देथिली। माने शरद चंद्रंकर भागवत समस्त उपन्यास माने दत्ता, परिणीता, श्रीकांत, चरित्रहीन ई सब बही पढ़ी साची। आशा पूर्णा देवींकर प्रथम प्रतिश्रुति, सुवर्णलता, प्रतिभा जाज्ञा सेनी, विमल मित्रंकर बेगम मेरी विश्वास, माने सब प्राय बही पढ़िया प्रति गोटे उपन्यास पढ़िया प्रति गोटे निशा थिला। आउ मोर भी मने अछि स्कूल ले जते ओडिया सार हमर क्षीरोद चंद्र राउत सार पढ़ांती जते माधर मानसिंहकर महानदी ज्योत्स्ना विहार मु जेंती माने पी जाए कविता टिको बोधे से अलग रे माने मन जिति भीतर पता है जाइतिला। कॉलेज समय रे मु प्राय कविता लिखिबा आरंभ करथिले, किंतु सब को लुचेई कि रखुथिले, काहा को देखौ नथिले। मते लाज लागुथिला, भाबुथिले जेंती कविता लिखिया गोटे अपराध। सेति गुलो मोर ए लेखा लिखि माने आरंभ होइतिला। आपण मुख्यतः कविता लिखंती, तेबे आपणकर कवितार मुख्य स्वर कोन? माने आपण निज कविता रे कोन कहिबाकू चाहिथांती? कहिबाकू चाहे माने किछि गोटे सकारात्मक जिनस मो कविता उपस्थापित थाए। माने सब बेले आम माँ माटी गाँव रो मानविक चिंताधारा माने आम जनजीवन संस्कृति परंपरा ये सब माने रक्षा करिया माने जो नैतिकता रक्षा करिया मोर चेष्टा करथाए मो कविता माध्यम रे। तेबे आपणकर जो प्रथम प्रकाशित कविताटी कोन थिला? मोर प्रथम प्रकाशित कविता थिला बापा। मो बापांक उद्देश्य से कविताटी लिखिथिली। प्रकाशित हेबा परे मो बहुत खुशी हेतिली, किंतु बहुत दुख भी करथिली। बापा से तोल नथिले। अच्छा हां, बापांक उद्देश्य से लिखिथिली। कवितार नाम भी बापा देथिले। आपणक मन कथा हमें वास्तव रे बुझी पारुछु। जहांक पई कविता से जदी निज सहित नथांती त से समयर दुख शब्द रे बखाणीबा होय त असंभव। तेबे एठी हमें आपणक स्वरचित गोटे कविता सुनिया को चाहिबा। हमकु गोटे कविता जदी पढ़ी सुनेबे ताले हमें खुशी हबो। हाँ, मु सेई प्रथम कविताटी बापा बापांकु उत्सर्ग करथिली, ताकु मु आज आपनकु पढ़ी सुनाउछि। महाद्रुमर छाया आज निवारित, भयभीत, आतंकित, असहाय, निस्सहाय आमे सबु जीवनर सब अकसा अबुझा असमाहित प्रश्नर उत्तर खोजिला बेले आखि भरी जाए लुहरे लुहरे। छाती भितरे रुद्ध मंथन, कोह शोकाच्छन केते केते मुहूर्त। सिंधु आज बिंदु तम अवर्तमान रे सर्पेठी निसंग। एकाकी कांथर चुन छड़ा रंग परी मुठी माठी गोटे पटे साइति रखिबु सेई स्मृति को आमे भांगी भुसुड़ी पड़िबा पर्यंत। जीवनर अपराह्ने मातृत्वरे जड़सड़ नजापत्य समस्नेह बुझे आजी गुढ़तर तत्व। केन्द्रबिंदु थिला घुरुथिलु आमे ग्रह नक्षत्र परी तुम चारि पाखे। ज्ञान बिका हुए ना बंटा हुए, पेड़ी पेड़ी जीवन दर्शन गोसेई ओलिकी तो मन तते फळु। भाषा भाव उपमा अलंकारे साहित्य कविता प्रवणतार ज्ञान गारिमा पांडित्यर गंताघर। हे उज्जवल ज्योतिष्क तुमको कोटि नमस्कार। सारलांक बरपुत्र मानस संतान समकंठी मंत्र उच्चारण
हे देवी पूजक ଝୁରେ ଆଜି ଘଣ୍ଟି ଘଣ୍ଟା ତାନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରତି ଝୁରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରେ ଶତ ଶତ ଭକ୍ତ ସ୍ମରନ୍ତି ଆତୁରେ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷେ ରସମୟ ଭାବମୟ ଶିକ୍ଷା ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନଂ ଝରିନାହ ସରିନାହ ତମେ ତ ଅମର ବାପା ଆମ ହୃଦୟରେ ଶତ ଶତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟ ଶତ ଶତ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କବିତାଟି ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆପଣ ଏଇ କବିତାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାବୁଛୁ ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କବିତାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କବିତାଟି ଲେଖନ୍ତି ସେଇଟିକୁ କଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଲେଖି ବସିଥାନ୍ତି ନା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତି? କବିତା ମାନେ ଆପେ ଆପେ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆସେ। ଭାବି ଭାବି ବା ଯୋଜନା କରି ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା ମାନେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ମାନେ କଳ୍ପନା ବାହାରେ। କବିତା କେମିତି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସେ, ମାନେ ଯୋଉ ଭାବନା ମନକୁ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲା, ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା ବା ବିମୋହିତ କଲା, ସେଇଟା କବିତା ଆକାରରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ମାନେ ଖାତା କଲମ ଧରି ବସିଥିବି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ମୁଁ ଲେଖିପାରେନି। ଆଉ ଏଡିଟ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାନେ ଭାବଟା ଆସେ ସେ ଭାବ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭାଷାଟି ଆସିଥାଏ। ହଁ, ତାକୁ କେତେ ଦିନ ପରେ ପଢିଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଶବ୍ଦ ଅଦଳ ବଦଳ କରିପାରେ, ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଲେଖିକିରି ଟିକେ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଆପେ ଛାଏଁ ଆସିଥାଏ। କବିତାକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପରି ଲେଖି ହୁଏ ନା। ହଁ, ସାଧାରଣତଃ ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସାହିତ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବହି ଆସିଥିବା ଧାରାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ବିଶ୍ୱର ବହୁ ବଡ ବଡ ଲେଖକ କବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବାରମ୍ବାର ସଂଶୋଧନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଭାବନାର ଧାରାରେ ବହି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କବିତାଟି ଲେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା କହିଲେ ହୁଏତ ସେଥିରେ କିଛି ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟେ ଭଲ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପଚାରିବାର କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆମେ ବହୁତ କବିତା ଲେଖା ଯାଉଥିବାର ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଠକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଅବୁଝା ବା ଦରବୁଝା ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା କାହାକୁ କହିବେ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ମୁଁ ବି ତ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଠକ, ବହୁତ ମାନେ ପଢିଛି, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଅବୁଝା ଦରବୁଝା କବିତା ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋ ମତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା ଯାହା ପାଠକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିବେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଲେଖା ମାନେ ପଢିଦେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁ ବୁଝି ହେଇଯାଉଥିବ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥର ସେମିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛି, ମାନେ ଦରବୁଝା କବିତା ପଢିକି ମାନେ ଥୋଇଦିଏ, ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିବାକୁ ଯେ ଯୋଉଟା ପାଠକ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେମିତି କବିତାଟି ହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ କବିତା। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କୋଉ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ କବି ମାନଙ୍କର କବିତା ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ କବିତା ଯେ ପଢେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ତ ବହୁତ ବେଶୀ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବାରେ ରୁଚି। କିନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ କବି ମାନଙ୍କର କବିତା ମୁଁ ବହୁତ ପଢିଛି। ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଶ୍ରୀରାଧା ପଢିଛି, ମାୟାଧର ମାନସିଂ ମାନବ ମାଦ୍ର କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କର କବିତା ବି ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମନୋଜ ଦାସ, ମାନେ ତାଙ୍କ କବିତା ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଏତେ ଗଭୀରତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟା ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମାନେ କରିବାର ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ମାନେ ନମସ୍କାର, ପ୍ରଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ପଢିଥିଲି ସାବିତ୍ରୀ, ମାନେ ପୁରା ମନକୁ ବହୁତ ମାନେ ଛୁଇଁଥିଲା। ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭାବନ୍ତୁନି ମାନେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖେ ବୋଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କବିତା ପଢେ। ମୁଁ ତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଯାହା ଆମ ଘରକୁ ଥରେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସିଛି, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ କବିଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ପଢେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ତ ଆହୁରି କରିବା ଆମର ଏଇ ଲେଖା ଓ ଲେଖିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। କୋଉ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଏଇ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇ ଦଉଛୁ। ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁଡ଼ାଳେ, ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁଡ଼ାଳେ, ବସା ବାନ୍ଧି ରହେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ତାର ନାମ? କିଏ କହେ ତାକୁ ଛଳନା ପୁଣି, କିଏ କହେ ତାକୁ ଛଳନା ପୁଣି, କିଏ
କହେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ। ନଦୀରେ ନୀତି ସେ ଦେହ ଧୁଏ ହେଲେ ନଦୀ ଜଳ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ନଦୀରେ ନୀତି ସେ ଦେହ ଧୁଏ ହେଲେ ନଦୀ ଜଳ ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ତରୁ ଡାଳେ ବସି ଗୀତ ଗାଏ ହେଲେ ଫଳ ତାର ଖାଏ ନାହିଁ। ତରୁ ଡାଳେ ବସି ଗୀତ ଗାଏ ହେଲେ ଫଳ ତାର ଖାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନର ଗ୍ରାମ ଶେଷେ ସତ୍ୟର ମଶାଣିରେ। ସ୍ୱପ୍ନର ଗ୍ରାମ ଶେଷେ ସତ୍ୟର ମଶାଣିରେ। ଅନାମିକା ଏକ ଇତିହାସ ତାର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଅନ୍ତିମ। କିଏ କହେ ତାକୁ ଛଳନା ପୁଣି, କିଏ କହେ ତାକୁ ଛଳନା ପୁଣି, କିଏ କହେ ତାକୁ ପ୍ରେମ ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ। ଲେଖା ଓ ଲେଖିକା ଭଉଣୀ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ ସେନାପତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ଏଥର କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଡାକ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି ଜଣେ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଓଡିଆ ନାଟକ ଆଉ ସିନେମା ଜଗତର ବି ଏକ ଜଣାଶୁଣା ନାମ ଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁ ଡକ୍ଟର ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ସେନାପତି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ମାମା ବାପା ନାମରେ ସେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେନାପତି ଆଉ ଦୁଇ ପୁଅ, 2 ଜଣ ଯାକ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଅଧ୍ୟାପିକା ସଂଘମିତ୍ରା ଜେନା, ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଓଡିଆ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। ଏଇ ମାନେ ହେଲେ ମୋ ପରିବାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୃହିଣୀ ଭାବରେ ଘର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହଉଥିବ। ତା ଭିତରେ ଲେଖା ଲେଖି କେମିତି କଣ ଚାଲେ? ହଁ, ସେଇଟା ତ ଟିକେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ମୋର ପିଲାଙ୍କ ପଢାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ ସବୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ମୋ ମନକୁ ମାନେ ଲେଖା ବାଡାଏ, ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆସେ, ମାନେ ମୁଁ ହଜିଯାଏ। ମାନେ ମୋ ଲେଖାର ଆପଣାପଣରେ ମୁଁ ହଜିଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖୁ ମୁଁ ଲେଖିକା। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଉ କି ବର୍ଷାର ରିମଝିମ ସ୍ୱର ହଉ, ଯାହା ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ମାନେ 2 ପ୍ରକାର ଭାବନା। ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ତାର ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ, ରିମଝିମ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପୁଣି ସେଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ କାହା ଘରେ ବି ଭୋକ ଉପାସରେ ଚୁଲି ଜଳୁ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆସେ, ମନଟାକୁ ଏତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ ଯେ ମାନେ ଯେମିତି ହଉ ସେଟାକୁ, ମାନେ ମୁଁ କେମିତି ହଉ, ଯାହା ହଉ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି, ଫୋନ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଲେଖିଦିଏ। ମୋ ଭାବନାଟାକୁ ଲେଖିଦିଏ। ତାପରେ ସେଟାକୁ ମୁଁ ସଜାଡି ଦିଏ। ଭାବନା, ଭାଷା ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖିଦିଏ। ତାପରେ ସମୟ ପାଇଲେ ସେଟାକୁ ଟିକେ ସଜାଡି ଦିଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶେଷ ରୁଚିଟି ରହିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି କି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ। ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମତେ ସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଭାବିବି ଯେ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ମାନେ ମା ରୂପରେ ପାଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ମୋ କବିତା ଶୁଣନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କବିତା ପଢନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମା ମୋର ବହୁତ ମାନେ ମତେ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖି କରିଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆମେ ଯାଇ ବୁଲିଛୁ, ବହୁତ ମ୍ୟାଗାଜିନ ମାନେ ବହୁତ ସେତେବେଳେ ମଗଉଥିଲେ। ମା ମତେ ବହୁତ ମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ମୋ ଲେଖା ଲେଖି ପାଇଁ। ଆଉ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ମାନେ ମା ଏଇଠି ଥିଲେ, ସେ ଅରୁଣ ଦେନଗର ମହିଳା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ,
ଯାହା କିଛି ଲେଖିବାକୁ ସେଟା କଣ କରେ ମତେ କୁହନ୍ତି ତୁ ଲେଖିଦେ। ମୁଁ ଲେଖିଦିଏ, ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରଜ ଫଙ୍କସନରେ ଲେଖିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଶୁଣିକିରି ସବୁ ପଚାରନ୍ତି ଏଇଟା କିଏ ଲେଖିଛି ନା ମୋ ବୋହୂ ଲେଖିଛି ନା ହଁ, ଆରେ ହଁ। ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛି। ସେଠୁ ଆସି ସେ ମତେ ତୁ ଏତେ ଭଲ ଲେଖୁଛୁ ଲେଖା ଲେଖି କର ବୋଲି ମତେ କହନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ଯାହା ହଉ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କର କଥାଟି ଶୁଣି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି କି ଲେଖାଟିଏ ମନକୁ ଆସୁଛି ମାତ୍ର ହୁଏତ ଘରକରଣାର କିଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ? ଏମିତି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି। ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳରେ ରହିଯାଇଥିବି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବି ଭାବେ, ବାରମ୍ବାର ଭାବେ, ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆସିଥାଏ ହଁ ଏଇ କଥାଟା ତ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ସରି ଯାଇ ଲେଖିଦେବି, ଏଇ କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଟପିକକୁ ନେଇ ଆସିଛି ତ, ଯୋଉ ଲାଇନ ଥିବ ତାକୁ ଯେତେ ଥର ବାରମ୍ବାର ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବି, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଯାଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମଟା ସାରି ଲେଖିଦେବି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାତା କଲମ ଧରି ବସି ସେ ଭାବନା ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବି ଆସେନି। ମତେ ସେତେବେଳେ ଭାରି ଟିକେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ ନିଜ ଉପରେ। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ଆପଣେଇଛି, ଯାହା ହଉ ଯୋଉ ଭିତରୁ ଏବେ ଫୋନର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଯାହା କି ସଉଦା ଚିଠା ହଉ ଯାହା ହଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ମୋର ଭିତରର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଟାକୁ ଲେଖି ପକାଏ। ସେଟାକୁ ପୁଣି ପଛରେ ତାକୁ ସଜାଡେ। ଆଉ ତ ଯାହା ହେଲେ ତ ପରିବାରର ମାନେ କିଛି କାମ କିଛି କମ ନୁହଁ, କିଛି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧଟା କିଛି ତ କମ ନୁହଁ ପରିବାରର ନା। ତେବେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଲେଖି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଞ୍ଜାଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ, ତେବେ ଯୋଉ ନିଜର ଏଇ ଯୋଉ ରୁଚିଟି ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହଟି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ତାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କିଛି ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି? ମନରେ ଭାବିନି, ଏବେ ଟିକେ 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 ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ କମ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ, ନିଜ ପାଠ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ନିଜେ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି କିଛି ଗୋଟେ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ରାତିରେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି। ସେମାନେ ତ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଖାତା କଲମ ଧରି ବସିଥିବି, ସେ ଦୂରରୁ ପଚାରିବେ ମାନେ କଣ କରୁଛ ଏମିତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଟିକେ ମତେ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହବ, ବେଶୀ ସମୟ ପାଇବି। ଆଉ ମୋର ମାନେ ପଢିବା ହେଲା ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ନିଶା, ଉପନ୍ୟାସ ପଢିବା, ଯାହା ହେଲେ ପଢିବା, ନ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମର ବିତେ ନା, ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ପଢିବି। ତ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାନେ ନିରନ୍ତର ମାନେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିପାରିବି ଆଗକୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବହୁତ ବଢିଆ କଥା। ନିଜ ନିଜ ଲାଇନ ଧରିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବି ଏଇ ଲେଖିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣ ବଳବତ୍ତର ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କୋଉ କବିତା ଆମକୁ ଶୁଣେଇବେ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭିତ୍ତିକ କବିତା ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି। ସେ କବିତାଟିର ନାଁ ହେଲା ରଜ। ସଜନିଲୋ ଆଜି କଣ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୁଏନି ତ ମନ, ଆଜି ପରା ସଜବାଜ, କାଲି ଯେ ପହିଲି ରଜ, ରାତି ଆଉ ଉଜାଗରେ କଟେନା, ଉନ୍ମାଦନାରେ ଭରିଯାଏନି ସାରା ତନ ମନ, ପୋଡ ପିଠା, ଦୋଳି ଖେଳ, ପାନଖିଆ, ଖରା ନାହିଁ ତରା ନାହିଁ, ବୁଲି ବୁଲି ସାରା ଦେଇ କ୍ଳାନ୍ତି, ତଥାପି କାଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିଏ ବା ବୁଝିଥିଲା ସେହି ଝିଲିମିଲି ବୟସରେ, ସବୁ ବର୍ଷ ରଜ ଆସେନି, ବୟସ ସାଥେ ତାଳ ଦେଇ ଆସେ। ଏବେ ଏଠି ରଜର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ହଳଦୀ ମଖା, ପାଉଡର ବାସ୍ନା, ନୂଆ ଜମା, ଚନ୍ଦନର ଟିପି ଟିପି, ଅଳତାର ସରୁଧାର, ଝଲମଲ ଭିଜା ଭିଜା ସ୍ୱପ୍ନ। ସଜନିଲୋ ଏସବୁ ତ କାଲିର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫୁଲ ପରି ମନ ଆଉ ଦେହକୁ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଣତି। ହେ ସମୟ ଫେରେଇ ଦେଇ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେହି ଟୁକୁଡ଼ା ସ୍ମୃତିରୁ, ପିଲାଙ୍କର ମ୍ୟାଗି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁପ୍ ଭିତରେ ମନେ ପଡେ ଗଲା କାଲି ରଜ ଥିଲା ପରା। ଏଇଠି ଥିଲା ମୋର କବିତା। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆପଣ ସହରରେ ରହିଥିବା ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା କେମିତି ନିଜର ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ କବିତାରେ କହିଲେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ଭଦ୍ର ମହିଳା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବା ଆମର ଏଇ ନାରୀ ମହଲର ଶ୍ରୋତାଭଣୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯାହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ଜଞ୍ଜାଳର ଦୁନିଆ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ମିଳିପାରିବ? ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭବରୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିଜ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଟିକେ ଡେରି ହେଇପାରେ, ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଲେଖା ଆଉ ଲେଖିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲେ।
आम सहित फोन जोगे जोड़ी हेले सेथिपाई आपनकु अनुष्ठान तरफरु बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछु। नमस्कार। हाँ नमस्ते। लेखक और लेखिका भूणी आज ए कार्यक्रम रे आमर अतिथि थिले मंदाकिनी सेनापति। एठी आपण मानक पई गोटे सूचना 2020 मसीहा डिसेम्बर मास 7 तारिख को आमे सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस भावरे पालन करुछु। ए दिन जेउ भारतीय वीर जवान एवं भौणी माने देशर सुरक्षा सार्वभौमत्व सीमांत पई निजर बलिदान देइछंती लढिछंती सेमानकर कल्याण एवं पुनर्वास पई देशवासी योगदान करंती साहाय्यर हाथ बढ़ाइबा पई एकत्र हुअंती एवं सशस्त्र बाहिनी पताका दिवस पांठी को दान मध्य करंती। तेणु एई दिनर महत्व को दृष्टि रखी आमे आमर अगणित श्रोतांकु वीर जवान एवं सेमानंकर परिवार वर्गंकर हित साधन उद्देश्य रे आगे आसबाकू योगदान करबाकू आह्वान करुछु अनुरोध करुछु। जय जवान जय किसान। भौणी एकथा आपण माने अनुभव करिथिबे जे वास्तविक देखिबाकू गले बही ठारू भल साथी आउ किछि नाही। हातरे मन मुताबक बही खंडे अछि तो समय भलरे कटिबो एथिरे संदेह नाही। ता सहित ए बही पढ़ारू आमे अनेक किछि अजଣା कथा भी जानि परिबा। एणु कहबा बहुल्य निजर कार्य व्यस्तता भितरे समय करी बही खंडे अवश्य पढ़ंतु। आज कार्यक्रम भूणी आपण मानकु केमति लागिला हमकु चिठी खंडे लेखी मतामत निहाती जणेबाक अनुरोध करुछु। आमर ठिकाना नारीमहल लेखा और लेखिका कार्यक्रम मार्फत केन्द्र निर्देशक आकाशवाणी कटक पिन 753001। तेले भूणी आज नारीमहल कार्यक्रम मु आपणक उपस्थापिका स्वागतिका एठु विदाय नै रहुछि। नमस्कार।